હવે વાત કરીશું ભાવનગરની તો ભાવનગરના પ્રખ્યાત સોસિયા વિસ્તારના કેસર કેરીના બગીચા અચાનક જ સુકાવા લાગ્યા। અગાઉ કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડું બાદ હવે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ પર જેવું પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવા પામ્યું છે। ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય કે આ ઉનાળે કેરીના ભાવ દાંત અંબાવશે। હાલ તો ભાવનગરમાં કેરીના બગીચાઓ ધીમે ધીમે થવા લાગ્યા છે સાફ, અને આ બગીચાઓ પ્રદૂષણની અસર વર્તાઈ હોવાથી હવે અચાનક જ સુકાવા લાગ્યા છે। नाम परिचय। मारू नाम गढ़वी गगुदान समृद्धदान, मारू गाम जसपरा, तालुको तळाजा, जिल्लो भावनगर। खास करी केरी माटेनो जे सोसिया छे ते पीठू गणाय छे, हाल परिस्थिति केवी छे? हाल सोसिया आ जसपरा मांडवा सोसिया आ आजूबाजूना जे गामड़ा छे एमां एकदम हालत खराब छे। हालत खराब में एवुं छे के ज्यारे मोर आव्या त्यारे तो एवुं लागतुं हतुं के खेडूत न्याल थई जाहे, पण पछी समय जता वातावरण के जे कांई परिबळो नड्या पण कोई फ्लावरिंग थयुं नहीं, केरीनो कोई जवाट थयो नहीं, એટલે ખેડૂતોને બહુ મોટા પાયે નુકસાની ગણાય। કારણ કે આંબામાં કેરી જ નથી। આ વર્ષે કેરીના પાકમાં એકદમ હાવ નિષ્ફળ ગઈ તો પણ હાલે એવું કંઈ 10-20% ઉત્પાદન મળ્યું હોય તો એટલો તો અમારે ખર્ચ પણ ન ઊભો થાય। આવી પરિસ્થિતિ અમારી અત્યારે હાલમાં છે। કેટલા વાડીઓમાં આનો आंबानी खेती करता है, કેટલો आंबानी माटेनो खर्च આવતો હોય? लगभग अमारा आ विस्तारमा 5,000 खेडूत छे के जे आम कोळियाकथी माल लई अने आम अलंग भारापरा मथावड़ा आ बधा गामड़ा जसपरा मांडवा सोसियामां बधा गामड़ा आवी जाय। आ बागायती जोडाયેલા છે आवा गामड़ा, अने खास करीने दरियाकांठे टोटल हूँ एवुं मारा मानवा मुजब तो टोटल बागायत ज छे। पण आ छेल्ला आ वर्षे तो एकदम लागतुं हतुं के पुष्कळ आवक थशे, एना बदले हाव नहीवत आवक थई गई एकदम। एक्सपेन्स કેટલો, ખર્ચ કેટલો આવે? खर्च लगभग अंदाजित 1 हेक्टरे मिनिमम 50,000 ની આજુબાજુ खर्च આવતો હોય। એના કેટલા હેક્ટરમાં વાવેતર? मारे પોતાનો 3 હેક્ટરમાં છે। એમ મારો પોતાનો ખર્ચો 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા સામાન્ય ખર્ચ છે वार्षिक। हाल परिस्थिति में बहु कफोड़ी है, कारण के कोई उत्पादन नहीं तो आ खर्च उभो करवो ये मुश्केली वाली बात है। आवक तो पछीनी बाबत है, पण खर्च जे कर्यो छे ये वळतर पाछुं लेवुं ये अग्रिम अमारा माटे छे। वखते केरीना भाव केवा रहेशे? अमारा मानवा मुजब तो केरीना भाव आसमाने ज रहेवा जोईए, कारण के तालाळा गीर बधी आ बधा विस्तारोमां आनो आ ज प्रश्न छे जे अमारे छे ते। એટલે આ વર્ષે કેરીની સિઝનમાં માર્કેટમાં જે સારી ક્વોલિટી વાળી કેરી છે એના ભાવ તો પુષ્કળ રહેશે। સર આપનું નામ પરિચય? મારું નામ ધર્મેન્દ્રસિંહ જય ગોહિલ માંડવા। સાહેબ હાલ આંબાની પરિસ્થિતિ શું છે? કેવા પ્રકારના લોકો છે તે જોડાયેલા હોય છે? આ કિસાનો કેવા પ્રકારની ખેતી કરતા હોય છે આંબાની? આંબાની ખેતીમાં મજૂર વર્ગ પણ આની હારે સંકળાયેલા હોય છે, ખેત મજૂરો પણ હોય છે। આની અંદર ચોથા પાંચમા ભાગીદાર પણ રાખતા હોય છે અને અન્ય લોકો આ બાગાયતી ની સાથે જોડાયેલા હોય છે। કેટલા લોકો આની સાથે સંકળાયેલા છે? હાલ કેવો આંકડો છે કે નુકસાની કેવી પ્રકારની છે? હાલનો આંકડો એવું કે 5,000 ખેડૂતો આંબાની હારે જોડાયેલા હોય છે અને આ વખતે बहु मोटी नुकसानी रहेली है અને सरकार आगे अमे मांग करीए छीए कि किसानों ने कंईक वळतर आपे। नुकसानी जवानुं कारण शुं? नुकसानी जवानुं कारण क्लाइमेट चेन्ज, वातावरण खराब, लिग्नाइट प्लांट, बाजुना अलंग अने वरसादना कारणे अने ततड़िया नामनो आ जे रोग आव्यो छे एना कारणे बहु मोटी नुकसानी आ वर्षे आ आंबाना पाकमां गयेली छे। लोकोने केरी माटे केवो स्वाद रहेशे? आ वखते सामान्य लोकोने केरी खावी बहु मुश्किल थई जशे। 4,000 થી 5,000 થી 7,000 રૂપિયા અત્યારે भाव छे, એટલે सामान्य लोको आ वर्षे केरी खाई शकशे नहीं एवुं मारुं अनुमान छे। सर आपनुं नाम परिचय? मारुं नाम शक्तिसिंह एच गोहिल, गाम जसपरा, तालुको तळाजा, जिल्लो भावनगर। सर केरीनी वात करीए, आ केरीनुं पीठुं गणाय छे। કેટલા ખેડૂતો કેરીના પાક સાથે સંકળાયેલા હોય છે? શું એના ભાવ હોય છે અને ઉત્પાદન કરવા માટેના हाल परिस्थिति केवी है? खेडूनी कई बाबतनी अत्यारे परिस्थिति छे? आ विस्तार से जे के सोसिया जसपरा मांडवा आ बाजू आजूबाजूनो भाखल ई बधो विस्तार से केरीनुं हब केसर केरीनुं गणाय छे। आ साल आंबानी अंदर फ्लावरिंग એટલે મોર બહુ આવેલો પણ ફ્લાવરિંગ થયું નહીં, એના કારણે કેરીની અંદર ખૂબ મોટી નુકસાની છે। અને
તતડીઓ એટલે કે અમારે અહીંયા ભાષામાં કે ગ એ આવવાના કારણે ખૂબ મોટું નુકસાન છે ખેડૂતોને. ભાવની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો અહીંયાથી જનરલી 1500 થી 3000 રૂપિયા જેવો ભાવ હોય છે કેરીનો, પણ આ વખતે ઉત્પાદન જ તે ખૂબ ઓછું છે અને આ વિસ્તારની અંદર આશરે 5000 લોકો આ આંબાની બાગાયતી ખેતી સાથે સંકળાયેલા હશે. એક્સપેન્સ કેટલો આવતો હશે? હાલ પરિસ્થિતિ કેવી ખેડૂત? આ વીઘે આમ ગણો તો 12 મહિનામાં એક જ વાર આવે આની આવક, અને જનરલી વીઘે 25 થી 30,000 રૂપિયાનો ખર્ચો આવી જતો હોય છે એવરેજ, અને ઉત્પાદન આ વર્ષે તો કાંઈ 25,000 રૂપિયાનું વીઘે આવે એવું કાંઈ છે નહીં. એટલે ખેડૂતને આ વખતે ખૂબ મોટા નુકસાનીમાં, આંબાના જે બગીચાવાળા છે એ ખૂબ મોટી નુકસાનીમાં રહેશે. વાતાવરણ કેવી અસર કરતું હોય? વાતાવરણ તો ખૂબ આ ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે, અને અથવા તો અહીંયા અમારે પડવા પ્લાન્ટ છે એક જે થર્મલ કોલસાનું જે અહીંયા, એટલે ઈ અને અલંગ આનું પણ અસર થતી હોય એવું અમારું માનવું છે. અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ, વાતાવરણ અવારનવાર વરસાદ, વાજળી, ખાસ કરીને મે મહિનાની અંદર શક્યતાઓ ખરી કે વાજળીની, તો ઈ પણ એક મોટું નુકસાન ખેડૂતોને આંબાના પાકની અંદર થાય છે.